This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ممتاز ماہر تعلیم، محقق، مدبر، مفکر، صاحب علم و دانش اور عاشق صادق، مرکزی صدر انجمن اساتذہ پاکستان، عزت مآب جناب پروفیسر رضا حسین سیال آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سو میں انہیں مدینۃ الاولیاء ملتان اور اپنے اسٹوڈیو میں یوں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ آپ آئے سج گیا گلشن میرے افکار کا، آپ آئے سج گیا گلشن میرے افکار کا، اور آپ کے صدقے بہاروں نے بسیرا کر لیا۔ جناب پروفیسر رضا حسین سیال صاحب، آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، مہربان۔ سیال صاحب، ماشاءاللہ آپ گورنمنٹ کالج بھکر میں ہیں، وہاں شعبہ اردو سے وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیگر کچھ سوالات ہوں، میں ابتدائی طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ کہاں مکمل ہوئی، اور پھر آپ نے بطور مدرس جو ہے وہ کہاں سے آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے جو بنیادی تعلیم ہے وہ بکھری سے میٹرک، ایف اے، بی اے، گورنمنٹ کالج بکھر سے بی اے کیا، ماشاءاللہ، پھر ایم اے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے، اور سروس کا آغاز 1997 میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو سلیکشن ہوئی، اور گورنمنٹ کالج فاروقہ سرگودا میں میری فرسٹ جوائننگ تھی۔ اچھا، واہ، تو آپ کا شعبہ اردو؟ جی، اردو، ماشاءاللہ۔ تو یہاں بھکر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو تشریف لائے؟ میں 99 میں بکھر آ گیا، اور اب الحمدللہ 22 سال گورنمنٹ کالج بکھر ہی میں ہوئے۔ تو اپنے ہی شہر میں مطلب ہے کہ خدمت خلق ہو رہی ہے۔ واہ۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ انجمن اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر ہیں، یقیناً ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ویسے تو ملک میں بہت ساری اساتذہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کر رہی تھیں، تو اس منظر یا پس منظر میں انجمن اساتذہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انجمن اساتذہ پاکستان کی غرض و غایت ہے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں اساتذہ کی فلاح کے لیے بہت سی تنظیمیں ہیں، تو ان کو ہم ٹریڈ یونین کہتے ہیں، جو عام طور پہ پی ٹی یو، ای ایس سی یا پاس یا سینئر ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن، اس طرح کی جتنی، یا کالج سائڈ پہ پی پی ایل اے ہے، ان کو جو ہے ہم ٹریڈ یونین کہتے ہیں۔ اور انجمن اساتذہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی پلیٹ فارم ہے، یعنی کہ انجمن اساتذہ پاکستان کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلے فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تحفظ نظریہ پاکستان، ادائیگی فرائض منصبی، تحفظ حقوق اساتذہ، اور فروغ تعلیم کی تحریک، یہ 5 مقاصد ہیں۔ تو جہاں ہم اساتذہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں انجمن اساتذہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، تو پہلے
पहले जो है हम ये समझते हैं कि असाज़ा के दिलों में और तलबा के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा जो है वो रोशन की जाए, सुभान और अल्लाह, यही हमारे लिए तोश आखरत है, इसी को हम ज़रिया निजात समझते हैं। बेशक बेशक। तो जहाँ हमारे मसाइल हैं जिनको हम ट्रेड यूनियन के मसाइल कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों के हवाले से, हमारे जो मुतालबात के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन असाज़ पाकिस्तान वो जिम्मेदारी भी निभा रही है। और जो हम इस ज़िंदगी का मकसद समझते हैं फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया, तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान, तो उसके लिए भी हम लाज़मी समझते हैं कि उसके हवाले से भी तलबा के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को उजागर करना, क्योंकि मौलम का जो मनसब है वो बड़ा अहम मनसब है। हमने सकूत ढाका भी देखा, बिल्कुल सही। तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वहाँ के असाज़ा ने जो लसानी तासुब फैलाया। हिंदू असाज़ा ज़्यादा थे, तो उन्होंने बांग्लादेश के बच्चों में जो है पाकिस्तान के लिए नफ़रत का बीज बोया, जिसका रिज़ल्ट, जिसका नतीजा सकूत ढाका के सूरत में हमारे सामने आया। सही फरमा रहे हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं अंजुमन असाज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से कि बच्चों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत जो है उसको उजागर किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी नज़रिए पाकिस्तान और नज़रिए इस्लाम जो है उसके फ़रोग़ में अंजुमन असाज़ पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है। बेशक इसी तरह है, इस तरह। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अंजुमन असाज़ पाकिस्तान है, इसका कुछ मंशूर आपने बयान किया, इसकी एक बॉडी है पूरी, इसमें मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हैं, तो इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे। जी, अंजुमन असाज़ पाकिस्तान का जो तंजीमी ढांचा है जी, उसमें सबसे पहले मरकज़ी बॉडी है, जिसमें मरकज़ी सदर, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और मुख्तलिफ सूबों से सूबाई जो है सूबों की नुमाइंदगी के लिए नायब सदर, डिप्टी सेक्रेटरीज, तो ये इसको हम आमला कहते हैं। ठीक हो गया। जिसकी आमला की सरबराही मरकज़ी सदर के पास होती है। ठीक है। और दूसरी जो जिसको हम आइन कहते हैं, आइनी ढांचा, उसके आइनी सरबराह चेयरमैन शुरा होते हैं। सही। तो उसके अंडर मुख्तलिफ जो कमेटियां हैं वो काम करती हैं। निसाबी कमेटी भी उसी में शामिल है, आइनी कमेटी भी उसी में शामिल है, तालीम के हवाले से कॉलेज का अलहदा कमेटी है, स्कूल्स की अलहदा कमेटी है। तो ये मुख्तलिफ कमेटियाँ जो हैं वो अंजुमन असाज़ पाकिस्तान की, वो जिस तरह कोई अगर निसाब में, निसाबी कमेटी जो है अगर निसाब में कोई इस्लाम के हवाले से, नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई उसमें कमी है, खामी है, तो वो निशानदही करती है कि कहाँ जो है जो पंजाब की सतह पे, मुल्क की सतह पे निसाब के किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड में, किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो अगर कोई गलती से या जानबूझकर कोई इस तरह की कमी कोताही है तो उसकी निशानदही करना और उसको साहिब इक़्तिदार तक उसको पहुंचाना, ये अंजुमन असाज़ पाकिस्तान की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही फरमाया। मुझे याद पड़ रहा है कि कम बेश 15-20 साल पहले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक जो है वो 8वीं जमात की उर्दू की किताब से निकाल दिया गया था, और उसकी जगह वो कोलंबस और लम्बो इस तरह के सबक शामिल कर दिए गए थे। तो मुझे याद है कि अंजुमन असाज़ पाकिस्तान की जो निसाबी कमेटी थी उसके तवस्सुत से सारी तहरीक चली, और आपको भी याद होगा कि वो जो सबक है वो अगले साल किताब में शामिल हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है अंजुमन असाज़ की निसाबी कमेटी का या अंजुमन असाज़ के अहबाब का, कि वो नज़र रखे हुए हैं कि वो जो नज़रिए पाकिस्तान, नज़रिए इस्लाम से मुतसादिम चीज़ें हैं वो हमारे निसाब में शामिल ना होने पाएँ। बेशक इसी तरह से। अच्छा, सैल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अंजुमन असाज़ पाकिस्तान में जो असाज़ा आपके मेंबर बनते हैं, सही, उसके लिए बुनियादी शर्त क्या है? अंजुमन असाज़ पाकिस्तान के रुकनियत
فارم فل کرنے کے لیے اس کی بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ تعلیمی ادارے میں جو ہے بطور معلم اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مسلم ٹیچر ہو تو وہ انجمن اساتذہ پاکستان کا ممبر بن سکتا ہے، رکن بن سکتا ہے۔ تو اس میں کیا نظریات، مسلک یا مشرب کی بھی کوئی شرط ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مشن ہے انجمن اساتذہ پاکستان کا فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بنیادی شرط ہے کہ انجمن اساتذہ پاکستان کا فارم فل کرنے کے لیے، رکن بننے کے لیے، کہ وہ فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دل و جان سے کام کر سکتا ہو اور وہ اپنی توانائیاں جو ہے اس مشن کے لیے صرف کر سکتا ہو، تو وہ انجمن اساتذہ پاکستان کا رکن بن سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو ابھی سیال صاحب نے پہلے بات کی کہ عشق رسول پاک نے وہ مرتبہ دیا کہ مجھ جیسے بے نوا کو ثناخواں بنا دیا، تو یہ ثناخوانی جو ہے وہ نثر کی صورت میں بھی چل رہی ہے، اساتذہ کی جو تحریک ہے اس کی شکل میں بھی آگے سے آگے جاری و ساری ہے، اور اب ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ناظرین، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ سیال صاحب سے مزید اس حوالے سے گفتگو ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ
जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल इथे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के मरकज़ी सदर जनाब प्रोफेसर रज़ा हुसैन सयाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो आइए पूछते हैं कि अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का आगाज़ कब हुआ। जी सयाल साहब बताइएगा। जी, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का आगाज़ 1981 में पहली जो है वो मरकज़ी बॉडी और सूबाई बॉडी तश्कील दी गई। उस हवाले से पहले मुख्तलिफ जगहों पे इजलास हुए। मुल्तान में भी अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के हवाले से इजलास हुआ, लेकिन इसका जो हतमी बॉडी तश्कील दी गई तो वो लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार के सामने जो लान है वहाँ मुल्क भर से अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के अहबाब वहाँ शरीक हुए। तो अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान की वहाँ बाकायदा बॉडी तश्कील दी गई, जिसके पहले मरकज़ी सदर प्रोफेसर वकार हुसैन तहर थे और प्रोफेसर हफीज जजुमा साहब पहले मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा। तो वहाँ 1981 से अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का आइन में ये बात शामिल है कि इसके तमाम ओहदों की जो मियाद है, चाहे वो मरकज़ी बॉडी है, चाहे वो सूबाई बॉडी है, डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़, तो वो 1 साल होती है। ठीक है। तो हर साल के बाद जो है वो मरकज़ी कन्वेंशन होता है, जिसमें तमाम जो है पहली बॉडियाँ जो हैं वो तहरीर हो जाती हैं और अगले साल के लिए पूरे जो है पाकिस्तान में मरकज़ी सूबाई बॉडी जो है
वो मरकजी कन्वेंशन में तश्कील दी जाती है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल बॉडियाँ और तहसील बॉडियाँ फिर वो आगे सूबे, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट तश्कील देते हैं। तो ये इनकी आईनी मुद्दत जो है वो एक साल है। अच्छा, आपके जो सालाना प्रोग्राम हैं ये क्या किसी एक मुकाम पर होते हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर होते रहते हैं? पाकिस्तान भर में जो है प्रोग्राम होते रहते हैं। मरकजी कन्वेंशन जैसे 2020 का जो 19 का इलेक्शन था वो इस्लामाबाद में हुआ, गोलड़ा शरीफ, और जो मौजूदा जो बॉडी तश्कील दी गई जब उसका इलेक्शन हुआ वो कराची में हुआ, जामिया कराची में। तो ये मरकजी कन्वेंशन के हवाले से भी पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। बाकी हमारे इसके अलावा मरकजी कन्वेंशन के अलावा एक जिसको हम समर कैंप कहते हैं वो भी हर साल यानी कि किसी ऐसे इलाके ठंडी जगह पे जो है वो होते रहते हैं। उसमें मरी में भी 12 प्रोग्राम हुए हैं। मरी का जो वहाँ तहसील कौंसल का हाल है, जिना हाल, तो वहाँ भी 12 हमारी तालीमी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। इस साल भी इंशाल्लाह जुलाई के महीने में समर कैंप का प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह जल्द ही उसको अनाउंस हो जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये बात मेरे इल्म में आई कि आप गुज़िश्ता माह या इसी माह जो है आपने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया, मुख्तलिफ सूबों का, तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से ये जिम्मेदारी मिली है तो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ सूबों का मैंने विज़िट किया है। सिंध में भी 2 दफ़ा मैं हाज़िर हुआ। तो पिछले मई में बलूचिस्तान का 1 हफ्ते का मेरा दौरा था। अच्छा। जहाँ योब, किला सैफुल्ला, क्वेटा और ढाडर, सिब्बी, ये मुख्तलिफ मकामात का विज़िट किया। चूँकि सूबाई सदर हमारे बलूचिस्तान के सिब्बी के हैं प्रोफेसर मोहसिन अनवर साहब। अच्छा। तो सिब्बी में भी माशाल्लाह भरपूर प्रोग्राम हुआ, क्वेटा में हुआ। तो चूँकि बलूचिस्तान दूर दराज इलाका है तो अंजुमन असाज़ा के जो मरकजी सदूर हैं वो बहुत कम ही जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है पूरे 1 हफ्ते का जो है वो बलूचिस्तान का अपना तंजीमी दौरा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के जो अंजुमन असाज़ा से वाबस्ता अहबाब हैं उन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। यकीनन। और पिछले ही दिनों 19-20 जो है जून को मेरा केपी के मानसेरा, शंकियारी और उन इलाकों का विजिट हुआ इसी समर कैंप के हवाले से। तो वहाँ भी अंजुमन असाज़ा से वाबस्ता अहबाब जो हैं उन्होंने भरपूर तामुन का यकीन दिलाया। फिर इस्लामाबाद में एक भरपूर सिटिंग हुई अंजुमन असाज़ा पाकिस्तान के अहबाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश है कि अंजुमन असाज़ा पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मुझे अहबाब बुलाते हैं या मैं अपने शेड्यूल के मुताबिक मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो वहाँ हाज़िरी दूँ। जैसे अभी रहीम यार खान से आप मुल्तान शरीफ में हाज़िरी हुई, अहबाब से मुलाकातें हुई। तो इसी तरह 30 जून को जो है मेरा KPK का दोबारा दौरा है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये कोशिश है कि ये जो एक साल का अरसा होता है, टिनोर होता है, तो अंजुमन असाज़ा पाकिस्तान की खिदमत और फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के हवाले से जितना हो सकता है वो काम किया जाए। वाह, तो बहुत बड़ी बात है कि इतने दूर दराज इलाकों में माशाल्लाह आप हो आए और अंजुमन असाज़ा के पैगाम को वहाँ लोगों तक पहुँचाया। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा, हो सकता है नाज़रीन के जहन में भी आ रहा हो, कि कहीं से कोई फंडिंग हो रही है आपको, कोई बहुत पैसे मिल रहे हैं, या ये सारा खर्चा अपनी जेब से किया जा रहा है? अंजुमन असाज़ा पाकिस्तान के आइन में तो सईदी साहब ये जो हमारे बुजुर्गों ने आइन बनाया तो उसमें तो ये फंडिंग का बाकायदा निज़ाम शामिल है कि
हर यूनिट से, हर मेंबर से, रुकन से एक खास अमाउंट, पुराने ज़माने में 5 रुपए, फिर 10 पर मंथ, फिर 50, वो रकम ली जाए और उसका कुछ हिस्सा तहसील के पास हो, कुछ ज़िले के पास, कुछ डिवीज़न को, कुछ सूबे को भेजा जाए और फिर मरकज़ तक उसका हिस्सा पहुँचे। तो ये आइन में वो सारी तफसील भी मौजूद है और किस तरह जो है वो उसके हिस्से हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अमली तौर पे ऐसा नहीं हो रहा। तो ये बस जिस मिशन के लिए फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन है, तो उस हवाले से अल्लाह ताला जो है अपने हबीब के सदका जो है वो मदद करता है और ज़्यादातर अपनी जेब से, अपने वसाइल से या अपने करीबी दोस्त जो अंजुमन से वाबस्ता हैं वो ताउन कर देते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो मिलते गए और कारवां बनता गया। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह सयाल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब प्रोफेसर रज़ा हुसैन सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। सियाल साहब, मेरा सवाल ये है कि आज का तालिब इल्म इस जदीद दौर में, इंटरनेट के दौर में, वो ज़हनी तौर पर इतना उलझ गया है कि उसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे मामले में या इस वक्त जब वो तालिब इल्म जो है वो परेशान है और उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है, तो असातिज़ा पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है कि किस तरीके से उसको जो है वो एक सही रास्ते पर गामज़न किया जाए और उसकी रहनुमाई की जाए। अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान बिलाशुबा वो मुल्क गिर तंजीम है जो तलबा की ज़हनी आबयारी के लिए सरगर्म अमल है। हमारे मंशूर में ये बात शामिल है कि जहाँ बच्चों को फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दिया जाए, जहाँ तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान का दर्स दिया जाए, तो वहाँ ये अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान मुल्क की वाहिद तंजीम है कि जहाँ जिसके हम अदायगी फ़राइज़ मनसबी की पहले बात करते हैं कि मुअल्लिम जो है ये कोई मामूली पेशा नहीं है, सही, ये पैगम्बरों का पेशा है। तो सबसे पहले मुअल्लिम को बतौर मुअल्लिम जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए, यकीनन। उसके बाद उसे अपने हकूक़ की बात करनी चाहिए। सही। ये अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के मंशूर में शामिल है। बहुत बड़ी बात है कि पहले हम अपने जो बतौर मुअल्लिम हैं वो फ़राइज़ अदा करें और फिर जो है हम अपने हकूक़ की बात करें। सही। ये आज के दौर का बहुत बड़ा आलमिया है। जैसे आपने फरमाया कि आज के तलबा जो हैं वो मुंतशिरुल ख़याल हैं, तो उनकी सही रहनुमाई के लिए एक मुअल्लिम से बेहतर और कोई फोरम नहीं हो सकता। सही सही सही। चाहे वो प्राइमरी का बच्चा है तो उसका जहन जो है वो साफ तख्ती की मानद है, जो आप नक्श करेंगे, जो मुअल्लिम नक्श करेगा, बिल्कुल सही, तो वो उसकी सारी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बन जाएगा। चाहे आप जो है स्कूल लेवल पे, मिडल लेवल पे, हाई लेवल पे पढ़ा रहे हैं, स्कूलों और यूनिवर्सिटी के तलबा को पढ़ा रहे हैं, और ये भी अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान खासा है कि अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान वो वाहिद तंजीम है कि जिसमें प्राइमरी उस्ताद से लेकर यूनिवर्सिटी के उस्ताद तक उसका रुकन भी बन सकते हैं और उसका ओहदेदार भी बन सकते हैं। इसमें कोई जो है वो तमीज़ नहीं है। आपका मरकज़ी सदर कोई स्कूल का जो है प्राइमरी स्कूल का टीचर भी हो सकता है, कोई हाई स्कूल का टीचर भी हो सकता है, कॉलेज का मुअल्लिम भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी का मुअल्लिम भी हो सकता है। तो जो आपका कैद है फिर सब उसकी जो है रहनुमाई में चलते हैं, काम करते हैं यकीनन। तो इसलिए ये आज के दौर में मुअल्लिम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने तलबा की सही रहनुमाई करे। सही। और
یہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ کے حقوق کے لیے تو بہت سی ٹریڈ یونین ہیں، جماعتیں ہیں جو بات کرتی ہیں کہ اساتذہ کے یہ بھی حقوق ہیں، وہ بھی ملنا چاہیے، وہ بھی ملنا چاہیے، لیکن جہاں تک طلباء کی رہنمائی کی بات ہے، جو اسلام اور نظریہ پاکستان کی بات ہے، تو وہ انجمن اساتذہ پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ انجمن اساتذہ پاکستان ہی کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہ اور میں ایک اور بات بڑے وثوق سے اور اپنے لیے یہ انجمن اساتذہ پاکستان کے فخر کا مقام ہے کہ تمام پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں جو نعت شریف کا آغاز ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ بھی انجمن اساتذہ پاکستان کی اسٹرگل سے ہوا، اور جہاں تک میرا حافظہ جو ہے میرا ساتھ دیتا ہے تو یہ آپ کے ملتان شریف کو شرف حاصل ہے کہ جہاں کے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول سے ہی اس جد و جہد کا آغاز کیا گیا، اور پھر اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا کہ صبح کے وقت اسمبلی میں جہاں تلاوت کے بعد جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں نعت شریف کا آغاز ہوا، تو یہ جو ہے انجمن اساتذہ پاکستان کا کریڈٹ یقیناً ایسا ہی ہے، ورنہ پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال کی وہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کے بعد پھر قومی ترانہ ہو جاتا تھا، لیکن نعت شریف کے ذریعے سے طلباء کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو عام کیا گیا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور یقیناً انجمن اساتذہ پاکستان رجسٹرڈ کو یہ اور ان کے دوستوں کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا سیال صاحب کہ بطور معلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نصاب ہے اس میں اساتذہ کو نصابی کمیٹیوں میں خاص طور پر شامل کرنا چاہیے، خاص طور پر نظریاتی ذہن رکھنے والے لوگوں کو، تاکہ یہ جو نصاب میں بار بار تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے خاصا خلفشار پھیلا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ بھئی آپ جیسے نظریاتی لوگوں کو نصاب کمیٹیوں میں شامل کیا جائے؟ بے شک جو ہمارے مسائل کا حل ہے وہ تو بلا شبہ بطور مسلمان جو ہے ہمارا اسلام اور نظریہ پاکستان سے جو ہے جو ہمارے عقائد و یقین ہے اس کے مطابق ہمارے تعلیمی نصاب کو ترتیب دیا جانا چاہیے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جو نصاب بنانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اساتذہ یا طلباء کے جو مسائل ہیں یا ان کی اسلام سے جو وابستگی ہے شاید وہ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے انداز میں نصاب کو ترتیب دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو پاکستان ہے وہ تو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اور وہ چاہے کوئی عام مسلمان ہو، معلم ہو یا طالب علم ہو، اگر اسلام کے نظریہ اسلام سے کوئی بھی نظریہ متصادم ہوگا تو اس کے خلاف احتجاج بھی ہوگا اور پورے پاکستان میں بے چینی بھی ہوگی۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو نظریاتی ذہن کے معلمین ہیں اور جن کا نصاب کے حوالے سے تجربہ بھی ہے، وہ پڑھاتے بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو کمپیٹنٹ بھی ہیں کہ ایسا نصاب جو ہے ترتیب دیا جائے۔ ہمیں امریکہ یا انگلینڈ کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم نے یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، تو ہمارا نصاب بھی ایسا ہونا چاہیے جو اسلام اور نظریہ پاکستان کا عکاس ہو۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیال صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، تو مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام عطا فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں مکس نیوز کے جناب ملک اکمل وینس کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ملتان اور اس وسیب کی جو محرومیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے یہ اپنا چینل لانچ کیا، اور بلا شبہ اس کی جو ترجیحات ہیں اس چینل کی
وہ قابل تحسین ہیں کہ وہ چاہے وہ مسائل کے حوالے سے ہو یا تعلیمی حوالے سے ہو، وہ اپنے جو فرائض ہیں بڑے احسن انداز میں نبھا رہے ہیں، تو میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ تو چونکہ انجمن اساتذہ پاکستان کا میں ایک کارکن ہوں، تو میرا اساتذہ اور طلباء کے لیے اور سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ انجمن اساتذہ پاکستان کے مشن کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ معلم ہیں تو انجمن اساتذہ پاکستان کے آپ کے ساتھ چلیں اور فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ نظریہ پاکستان کے لیے اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں، تاکہ جو آج کا یہ مادی دور ہے جہاں اتنا افراتفری کا دور ہے، تو وہاں انجمن اساتذہ پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہم روحانی سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، اور اپنی جو اخروی زندگی ہے، چونکہ ایز اے مسلم یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، تو جہاں ہم اس مادی عارضی زندگی کے لیے اتنا کر رہے ہیں، تو آخری اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی ہمیں اپنا وقت بھی دینا چاہیے اور کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ تو اس فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ ہے، تو معلمین سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کا ضرور حصہ بنیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب پروفیسر رضا حسین سیال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور بطور قافلہ سالار آپ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع جو ہے وہ تمام دلوں میں روشن کرتے رہیں۔ تو میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام اہل قلب میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، ایک شعر پر اس کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو یہی پیغام جناب پروفیسر رضا حسین سیال صاحب کا ہے، اسے اپنے دل میں اتاریے اور اس کی روشنی کو محسوس کیجیے، اور یہی روشنی اپنے بچوں تک پہنچائیے۔ تو آج پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.